നോക്കൂ ഡിയർ S1S സ്റ്റുഡൻസ്, ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ പുതിയൊരു കോളേജിൽ, അതായത് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വെൽക്കം ടു KMCT പോളിടെക്നിക് കോളേജ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, എന്താണ് വർക്ക്ഷോപ്പ്? അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോണത്, S1 S2 അതായത് സെമസ്റ്റർ 1 and 2 വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രാക്ടീസ്. 2008 വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രാക്ടീസ്. 2008 അതിന്റെ സബ്ജക്ട് കോഡാണ് കേട്ടോ. വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ പോവാണ്. നിങ്ങളൊരു JEO അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർവൈസറോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയറോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, പ്രൊവൈഡഡ് യു ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി പെർഫെക്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി പെർഫെക്റ്റ്ലി you will definitely become a junior engineer or a sub engineer. Okay, so we will work for achieving that goal. Okay, you take that oath now. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക നമുക്കത് ആകണോ എന്ന്. ഓക്കെ, ആകണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ച ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയറോ ഒരു ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ സൂപ്പർവൈസറോ ഒക്കെ ആവാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് KMCT പോളിടെക്നിക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്നെ പറ്റി പറയാം. ഓക്കെ, I am ശശിധരൻ, വർക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്പരിൻറ്റൻഡന്റ്. ഓക്കെ, സൂപ്രണ്ട് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും, വർക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഞാൻ 1975 ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്ത ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ എൻ്റെ ആ കാലത്ത് പഠന രീതി എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I was first in my class during the 3 years, first year, second year, third year. After that, I have joined in a private company, Foundry. Okay, there I was working as a training engineer. After that, I joined with Mrs. Carborundum University. And now it is Saint Ibrahim Limited. Okay, as a design draftsman. As a draftsman, design section le oru draftsman I joined cheyidu. There I have worked 1 year. During that period I did a test, RRB test, interview, psychological, physical test. In that I qualified as rank 2 and joined as a junior engineer in railways. Okay, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം 25 years I was working with railways, and after that I joined with engineering college, Al-Amin Engineering College, then Amini College of Engineering as workshop superintendent. Okay, and after that joined here as a workshop superintendent. Okay, so I got 16 years experience as workshop superintendent. Okay, now what I am going to tell you is, if you got an attitude, that is main thing. You must have an attitude to learn and earn. Okay, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും സമ്പാദിക്കാനുമുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ മാതിരിക്ക് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, I struggled during my study period during technical high school and polytechnic. Struggled, but after that struggle I am happy
when I got a job with railways in the 7th cadre, okay, from the last grade in the 7th cadre, that's JE, I am fulfilled my goal and I was able to get a good salary in railways and now I am getting pension from that. Okay, now I am settled, my children are okay, my family is okay, I got a good some paddy field and everything. All these things I got only through my sincere effort. Okay. Now you are coming as students and for studying. If you do that act perfectly, you will become like me, a settled man. You will become a settled man. You will not have any problem for your life, financial problem or technical knowledge and other things you will be automatically achieving during your service period. Okay. So, with that knowledge, I am telling you, you must follow me or participate in learning. Participation. That is the main duty of a student. Okay, participation. If you don't participate, you will not learn anything or you will not understand anything. So your prime duty is participate in the teaching and learning process. What we are doing here? Teaching and learning process. I am teaching you, you are learning. Okay, so you have to participate. So you are interested in participating and you have made up your mind and now you are prepared for a learning in Polytechnic. 3-year diploma course. Okay, after that you will definitely get a job. All actually now there are a lot of vacancies are created. Okay, getting created and that will be created and you will definitely have a chance to get a good job. Okay, keep that in mind and work. Okay, now we will start. I am Shashidan Vashapurand, I told you. So I will be in charge for workshop, machine shop and advanced machine tool lab. So I will be teaching you on these aspects. For S6 I will be teaching advanced machine tools lab. And S5 I will be teaching you machine shop. And for S3 and S4 I will be teaching you workshop practice 3 and 4. Okay? And mini project. Along with this mini project is also coming. Workshop practice 3 and 4 and mini project. Okay? For S1, S2 to 2008 workshop practice. So these things I will be teaching. Okay? So what I am interested in is not only teaching as per the syllabus. Definitely I will cover the syllabus. No. Yet apart from that, I will give you a lot of knowledge in your practical life. Practical life. What is teaching and learning and practical life? So teaching and learning is only understanding a basic knowledge about the engineering. Okay, all those things. But in manufacturing process outside the college or industry, they need a lot of new methods for manufacturing and producing things. Unless they do that, they will not be able to manage their industry because the staff available should be properly utilized. Okay, so what you are going to learn here? Now in the first year, 2008 workshop practice. Okay, workshop practice only you are learning in 2008. Okay, it's in this year S1 and S2. Okay. Now it is common for civil, mechanical, electrical, automobile and all. Okay, it is common for first year. It is common. So you will be learning about smithy, carpentry, foundry, welding, sheet metal and fitting. All the 6 sectors. All the 6 sectors here will be 6 sections.
Okay. What are those sections? Carpentry, foundry, smithy, welding, sheet metal, and fitting sections. Okay. These are all only basic things. Basic things. Workshop in a basic things. In these sections, you will be learning the name of the tools and use of the tools and with what material it is being made. All the three will be learning there. In all these 6 sections, carpentry, foundry, smithy, welding, sheet metal and fitting, you will be learning about the tools and how it is being manufactured, what material is used to manufacture that tools and uses of all those tools. Okay, uses of all those tools. Okay, so in the carpentry section you will be having a basic 2 jobs. One is a T-joint, one is a corner joint, and then all the simple joints. Okay, then foundry you will be learning about how to cast a single piece pattern product and 2-piece pattern product. Like that you will be learning in foundry. Then smithy you will be learning how a hard material is being used to make tools. Okay, tools. Or suppose if it is steel, you cannot do anything with that tool. Steel. എന്താണ് കാരണം സ്റ്റീൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല. സ്മിത്തിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യു ആർ മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ in the smithy section by heating that material to a certain temperature of around 1200 degree centigrade. Okay. So what is happening in 1200 degree centigrade? It is becoming flexible, plasticity. It will becoming a plastic shape, that is plastic form. And plastic you can bend it, you can straighten, you can shorten, that is jumping, everything you can do. So you are making the steel to a plastic stage by heating. Okay. So what is smithy? Plastic deformation of metals. Okay. You are heating it, then making it flexible, malleable and ductile and forming to the desired shape. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സ്മിത്തിയിൽ. Okay. Then next is welding. In welding what you are doing? Welding is how to join metals together. You are learning how to join metals together. രണ്ട് മെറ്റലിനെ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും. So there are so many methods for joining metals. One is melting and joining. Melting and joining. That is fusion. Okay? Fuse. വെൽഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് പീസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ഉരുക്കി വയ്ക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂഷൻ. ഫ്യൂഷൻ വെൽഡ്. ഓക്കെ. ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ സോൾഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? രണ്ടൊട്ടി. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ മെത്തേഡുകളുണ്ട്. എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്. റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് എന്താണ്? അപ്പൊ നോക്കൂ. സപ്പോസ് ദീസ് ആർ 2 pieces. I am a transformer. Okay. You want to join these 2 pieces together. What is you are doing? High voltage, high current. High voltage and high current will be passed to this and you will be joining this. Okay. When you are joining here, touching these 2 pieces together, heat will be generated and electrons will be flown. Okay. Electrons will be flowing through that and finally it will get joined without melting. Okay. There is no need of melting. Only due to the flow of electrons will be getting welded. That is called resistance welding. So then other method is actually chemical welding.
വാട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ വെൽഡിങ്? അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ പോകുമ്പോൾ റെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. റെയിലൊക്കെ നോക്കും എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, എത്ര തിക്നെസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു പൊട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് മാറ്റാനോ ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? അതിന് ഇരുന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ് ഒന്നും പറ്റില്ല. There you are using chemical energy for welding. ഒരു മോൾഡ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയിൽ ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു മോൾഡുമായിരിക്കും ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെറ്റലിൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചെറിയ ഗ്യാപ്പ്, രണ്ട് റെയിലിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വിടുന്നു. എ മോൾഡ് വിൽ ബി കവേർഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ആൻഡ് എ കെമിക്കൽ, ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് thermite, aluminum thermite. Okay, aluminum thermite will be heated and put into that mold. So automatic high heat will be generated and the rail will get welded. Okay, this process can be done within 5 minutes. Okay, so you think about there are 2 trains coming. Okay, there will be only 5 minutes in between the train. So you want to join that rail, means you can do it within 5 minutes. Okay, so you are doing a chemical method to join these 2 rails. Okay, so there are so many methods. Fusion welding there are so many methods. Chemical welding there are so many methods. That is resistance welding there are so many methods. That all things you will learn in your future studies. Okay, but in first year, that is, you are just seeing what is that, how that is being made, how the process, what are the procedure. That are things only you are learning in first year. Then second year and third year you will be learning a little more. Okay, and finally in industrial visit and industry with your industry, if you go to and visit some industry, you will be learning that so many methods are available for joining. Okay. The next section is sheet metal section. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞത്? കാർപെൻട്രി ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ, then foundry, smithy, welding, then sheet metal, and fitting. Okay, these are all the 6 sections you have to cover during a first year. It is common for all. Civil, mechanical, electrical, automobile, and everybody is common. Okay, in all these sections we will have 3 or 4 classes or 5 classes maximum. Okay, so 5 classes. Within that 5 classes you must be able to understand these things. Okay, not in an elaborate manner. You must understand how the things are being getting done. Okay, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മെക്കാനിക്കൽസിന് വേറെ ഉണ്ട്, ഓട്ടോമൊബൈൽസിന് വേറെ ഉണ്ട്, സിവിലിന് വേറെ ഇസ് നോ വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ വെൽഡിങ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ട്, അലുമിനിയം യൂട്ടൻസിൽസ്, സ്റ്റീൽ യൂട്ടൻസിൽസ്, ദെൻ കാറിന്റെ ബോഡി, ബസ്സിന്റെ ബോഡി, എയറോപ്ലെയിനിന്റെ ബോഡി, ട്രെയിനിന്റെ ബോഡി, ഷിപ്പിന്റെ ബോഡി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് കട്ടിംഗ് ടൂൾസ്, മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 3-4 മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിനിങ് മെത്തേഡ്സ്, ദെൻ എന്താണ് ഹെമ്മിങ്, എന്താണ് ലോക്ക്ഡ് ഗ്രൂഡ് ജോയിൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. റിവേറ്റഡ് ജോയിൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ. Then fitting is a very big subject, very big section. Fitting എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ്, എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടെക്നോളജി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫിറ്റിംഗ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കും, ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബോൾട്ട് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു 2 പ്ലേറ്റുകളും ഒരു ബോൾട്ട് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ്. ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ആണ്, ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ബോൾട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊരു ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ട്, മോട്ടർ വാങ്ങിക്കൊടുന്നു, അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പുള്ളി എടുത്തിട്ട് പമ്പിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിറ്റിംഗ്. കപ്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ കപ്ലിംഗിന് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഫിറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിറ്റിംഗ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ബേസിക്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്നതാണ് ബേസിക്സ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് നമുക്ക് പറയാം, വലിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഫിറ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഫിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ബേസിക്സ് പഠിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ലോറി, വലിയൊരു ലോറി, 20 ടൺ ആക്സിലുള്ള ഒരു ലോറിയുടെ ചക്രത്തിന്റെ ബെയറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയണം. ഈ ബേസിക് നോളജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ലേൺ ദാറ്റ് തിങ്സ് ബൈ റെഫറിങ് നെറ്റ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ്സ്, അങ്ങനെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നൗ ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു വൺ തിങ്. അപ്പൊ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ തിങ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പൈലിന്റെ ഒരു വി ജോയിന്റ്, ടി ജോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത്രയും. ബട്ട് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു ലോറിയുടെ ആക്സിഡന്റ് എന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാരിംഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, അതിൽ എന്താണ് 20 ടണ്ണ് മുതൽ 30 ടണ്ണൊക്കെ വരില്ലേ അതിന്റെ ലോഡ് തന്നെ. അപ്പൊ കർവ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷറുകൾ, അതിന്റെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ, ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ സാധനത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ലോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ, മൊമെന്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ വരുന്ന മൊമെന്റുകൾ, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സുകൾ, ഇതൊക്കെ വരും അതിനുള്ളിൽ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാം ഇത് അഴിഞ്ഞു പോകരുത്. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there we are using an interference fit. Interference. എന്താ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റിംഗ്? ഫിറ്റിംഗിന്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ അതേ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇന്റർഫിയറൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കോളും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ആക്സിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ബെയറിംഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ബെയറിംഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ബെയറിംഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് D. This diameter is D. Okay, this diameter is also D. രണ്ടും D ആണ്. എന്താണ്, അത് ചിലപ്പോ കേറും, ചിലപ്പോ തള്ളിയേ കേറും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ലോഡ് അവിടെ നിൽക്കുക, ആ ഫിറ്റിംഗിൽ അവിടെ നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We must have an interference fit. അവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇന്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇതേ ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു ബെയറിംഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഫെയിൽ ഡ്യൂറിംഗ് റൺ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കിക്കോളൂ, ഈ ഡയമീറ്ററിനേക്കായി ചെറിയൊരു ഡയമീറ്റർ സ്മാൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ. ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ദർ ആർ സോ മെനി മെത്തേഡ്സ്. അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, ഞാൻ പറയാം. യു മേക്ക് ദിസ് കോൾഡർ മൈനസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, മൈനസ് ഡിഗ്രിയിൽ കൊണ്ടുവരിക. സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ 27 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 20 അല്ലെങ്കിൽ 18 ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക. ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡയമീറ്റർ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, യു ഇൻക്രീസ് ദിസ് D by heating this. Heat. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? This will be widened. That diameter will be increased. This diameter will be reduced. Then you insert this. Then allow it to cool. You allow it to cool. Atmospheric temperature കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത്രയും ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അതൊരു ഇന്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ഇന്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരിക്കലും ഒരു ഫോഴ്സിന് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിറ്റിംഗ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെക്ഷൻ ഇൻ അവർ വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെയൊക്കെ ചക്രമുണ്ട് അല്ലെ, ട്രെയിനിന്റെ ചക്രമുണ്ട്, അതൊക്കെ എന്താണ്, ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. ആ ചക്രം വലിയതൊക്കെ അല്ല അതിനുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിറ്റിംഗ്. എന്താണ് നോക്കിക്കോളൂ, ഇപ്പൊ ആ ആക്സിൽ ഇത്രയും
ഡയമീറ്റർ ആക്സിലിന്റെ മുകളിൽ ഇത്രയും ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു ചക്രം ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ചക്രം ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ചക്രം ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് കയറി ചക്രം ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. എത്ര ടൺ ലോഡാണ്, അത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് കർവ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത്രയും ഹൈ സ്പീഡിൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് കർവുകളൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ്, എത്രയോ ഫോഴ്സുകൾ അതിൽ വരികയാണ്. ആ ഒരു സ്ഥലം ഇന്റർഫിയറൻസ് ഫിറ്റാണ്. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഡി, ഇത് ഒരു ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അനദർ ഡി, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഡി. ആക്ച്വലി ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഫെയിൽ. ഓക്കെ, ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഊരി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെയറിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അതേമാതിരിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല. ബെയറിംഗ് എന്താണ്, ബെയറിംഗ് ആ ഒരു ഫിറ്റിംഗ് വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല. അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, ദിസ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഡി, എന്താണ് അത് ഡി ആക്കുക. ഈ ഡയമീറ്ററിനേക്കായി ഒരു 50-60 മൈക്രോൺ കമ്മിയാക്കി വെക്കുക. ഈ ഡയമീറ്ററിനേക്കായി കമ്മിയാക്കി വെക്കുക ഈ ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പവർ പ്രസ് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം. 1000 ടൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പവർ പ്രസ്, പവർ പ്രസ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ഡീന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്മാൾ ഡി, ഒരു 10-60 മൈക്രോൺ കമ്മിയുള്ള ഈ ഹോളിലുള്ള ആ വീല് പവർ പ്രസ് വെച്ചിട്ട് 1000 ടൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്സുകൾ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരിക്കലും പിന്നെ അതിന് റിമൂവ് ആകാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് interference fit. There are 3 types of fit. One is clearance fit. Clearance fit എന്താണ്, the item will be loose in the axle. Okay, then transition fit, it can be either loose or tight. And interference fit എന്താണ്, it should be always tight. According to the power applied or load applied, the fit should be strong enough to withstand the pressure or load coming on that item. Okay, അതാണ് ഫിറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫിറ്റിംഗിൽ പഠിക്കുന്നത്. അല്ല സോറി, വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രാക്ടീസ് 2008 പഠിക്കപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ 2008 സെക്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്കം? 2008 വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഈ സെക്ഷനുകളിലെല്ലാം ടൂൾസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഓക്കെ, ടൂൾസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണം, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു മോഡൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയണം. അത്രയാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം. യു മസ്റ്റ് നോ ദ ടൂൾസ്, യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൂൾസ്, യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു എ മോഡൽ ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. അത്രയും നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം, അതാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ നിങ്ങളുടെ 2008 വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഔട്ട്കം. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ. അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ ഒരു ജോബ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദ വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഞാൻ വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, അതിന്റെ വർക്ക് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ടൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, 3 കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയണം. ഓക്കെ, അത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയണം. ആ ടൂളിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം. മെറ്റീരിയൽസ്, ടൂൾസിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഹൗ, എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അറിയണം. ഈ 3 നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അറിയാൻ വളരെ നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ടൂൾസ് എന്താണ്, എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കണം, എല്ലാ ടൂൾസും മാക്സിമം ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ടൂൾസും ഓരോ തരം മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ മെഷീൻ ഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൂൾസ് വേറെ ഒന്നായിരിക്കും. അതേമാതിരി ഓരോ സെക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഓരോ മാതിരിക്കായിരിക്കും. മെഷീൻ ഷോപ്പിലാണ് മാക്സിമം ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ 2008 കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രാക്ടീസ് 3 and 4 നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ്, സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വെരി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ making cutting tools. Okay, so
സോ ഇതാണ് ബേസിക്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പിന്നെ ടൂൾസിനെ പറ്റി പഠിക്കുക. അതിനെ ടൂൾസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പരീക്ഷ എൻഡ് ഓഫ് സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ആ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇതറിയാം. പിന്നെ നോക്കൂ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ആകെ ആർട്സ് കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ്, ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെവി വർക്കുകളാണ്. കട്ടിംഗ് ടൂൾസ്, ചിപ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടറുകൾ, ഇതൊക്കെയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ യു മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് കെയർഫുൾ അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ്, ഹെൽത്ത്, ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് യു. There are a lot of chance of making accidents. Okay, so always keep it in mind that there are chances of accident. I must be always keep a watch on my activities. So you must be always safe. Okay, you must be always safe. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, അപ്പോൾ ഈ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കേണ്ട. ഇപ്പോൾ വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഷീൽഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതെന്തൊക്കെ ഒരു മുകളിലൊരു ആപ്രണൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടുണ്ടായിരിക്കും, വലിയ ഷൂ ഇട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. സോ യു മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് അവെയർ അബൌട്ട് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് സേഫ്റ്റി കോൺഷ്യസ്. Safety conscious. A worker should be always safety conscious. Unless he is safety conscious, he will definitely get injured, or even he can cause his life. Can cost his life. അപ്പൊ അതാണ് കണ്ണ് പോകാം, കാല് പോകാം, പിന്നെന്താണ് പല വിധത്തിലുള്ള ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ യു മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് സേഫ്റ്റി കോൺഷ്യസ്. ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നോക്കൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വരികയാണ്. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിൽ നോക്കി പഠിക്കുമ്പോഴല്ല, എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്, സ്ട്രെയിനേഴ്സ് വർക്ക്, സ്ട്രെയിൻ, എക്സ്പോഷർ ടു ഹീറ്റ്, ലൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ എക്സ്പോഷർ, ഇതിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സേഫ് ആയിരിക്കണം. സെയിം ടൈം യു മസ്റ്റ് ബി ഹെൽത്തി. അൺലെസ് യു ആർ ഹെൽത്തി യു കനോട്ട് മാനേജ് ആൾ ദീസ് തിങ്സ്. You must be always safety conscious and you must be always healthy to do all these activities. ഇതിലൊക്കെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യണം. എന്തായിരിക്കണം? നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഹെൽത്ത് വേണം. സോ ഹെൽത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹെൽത്തിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹെൽത്തിന് എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? സാധാരണ വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, I am 65. So what I am doing to maintain my health? I will tell you. Morning I am waking up at 3:30. 3:30 എണീക്കണം. Okay, up to 4:30 I am doing exercises, physical exercises. Okay, then some physical exercise and then some reading also. Why I am doing reading? To keep my brain always active. Okay, so next day 4:30 to 5:30 I am going out for walking and running. Okay, walking and running. 1 മണിക്കൂർ വാക്ക് ചെയ്യണോ, റൺ ചെയ്യണം. 6:30 to 5:30 to 6:30 I will be reading books. എന്തൊക്കെ ബുക്കുകളാണ്? ന്യൂസ് പേപ്പർ, ദെൻ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, ആ ബുക്ക്, ഹെൽത്ത്, ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്നു. നമ്മൾ ജനറൽ നോളജുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കോപ്പ് അപ്പ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് യുവർ സ്റ്റഡി. അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കൂ, തല ചുറ്റി വീഴുന്നു, ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും അവനിഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത്. അവനിഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ യുവർ ബ്രെയിൻ മസ്റ്റ് ബി ആക്റ്റീവ്. നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ബ്രെയിൻ മസ്റ്റ് ബി ആക്റ്റീവ്. നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അൺലെസ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് ആക്റ്റീവ് യു കനോട്ട് ലേൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി having confidence and your brain must be active. Unless your brain is active you cannot learn things.
Okay, so what do you have to do for making your brain active? Do physical exercises. Physical exercises. Okay, സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുക. ഓക്കെ, ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുക. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും വാരി വെച്ച് തിന്നല്ല. സാധാരണ പാടത്ത് പണിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ തിന്നമായിരിക്കും കിട്ടിയ സാധനമായ തിന്നല്ല വേണ്ടത്. വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വിൽ സപ്പോർട്ട് അവർ ബ്രെയിൻ പവർ ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത്, അതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹെൽത്ത്. ദെൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച്? നമ്മൾ വർഷത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വേഗം പോയി അതെടുത്ത് ഇതെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അതല്ല പണി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നോക്കൂ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ വന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെഞ്ചാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം. ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം എന്താ ചെയ്യാം? വേഗം പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇരുമ്പുകൾ അങ്ങനെ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ വാട്ട് യു ടു ഡു ഇസ് ഫസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് കൺസീവ് ദ ഐഡിയ. കൺസീവ് ദ ഫോർ എനി മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ടു ഡു ഇസ് conceive the idea, then prepare the drawing of that thing. ആ സാധനത്തിന്റെ ഡ്രോയിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. then estimate, make an estimate ഉണ്ടാക്കുക. then എന്താ ചെയ്യുക? അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കുക. bring that raw materials. then availability of facilities നോക്കുക. എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക. then after availing that facilities, അത് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, അവസാനം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യു മസ്റ്റ് മേക്ക് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കണം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് തിങ്സ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് അതാണ്. എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച്? കൺസീവ് ദ ഐഡിയ, bring into paper, make a drawing, then make an estimate, make sure the availability of the materials, then make sure that availability of the equipments, then manufacture a prototype, then see the life of that prototype and then manufacture the things. That is the systematic approach to a manufacturing process. Then question yourself. ഓരോ പണി ചെയ്യുമ്പോഴും question yourself. നിങ്ങൾ സ്വയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എളുപ്പമാർഗമുണ്ടോ? യു മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? there will not be any result. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ചിന്താശക്തി വർക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ചിന്താശക്തി വർക്ക് ചെയ്യണം. വേണ്ടേ? ചിന്താശക്തി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് അബൌട്ട് ദോസ് തിങ്സ് yourself. സ്വയം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് വേണം. ദെൻ എന്താണ്? യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു റീഡ് ആൻഡ് സപ്ലിമെന്റ് യുവർ നോളജ്. ഓക്കെ, ഓരോ വസ്തുക്കളെയും പറ്റിയിട്ട് നോളജ് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പാസ്സായിരിക്കും, പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വിജയമില്ല. ലൈഫിൽ വിജയം ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? സക്സസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പഠനം കൂടുതൽ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ, ജോബ് സ്കോപ്പ്. ജോബ് സ്കോപ്പ് എന്താണ്? ജോബ് എവിടെ എന്താണ്? ഏത് കമ്പനി, ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി, ഏത് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? 100 രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ 500 രൂപയുടെ ബെനിഫിറ്റ് അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. 100 രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയുടെ ബെനിഫിറ്റ് അല്ല അവർ നോക്കുക. അവരെപ്പോഴും നോക്കുന്നതാണ്, ഐ വാണ്ട് എ ബെസ്റ്റ് മാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ. ബെസ്റ്റ് മാൻ എടുത്താലാണ് അവരുടെ ഔട്ട്കം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദാറ്റ് ഈസ് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കൂടുതലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിന് എടുത്താൽ എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അവന്റെ കമ്പനി അടച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്താണ്? എവറിബഡി വാണ്ട്സ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് നോളജബിൾ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഗുഡ് മാർക്സ്. അതാണ്, അവിടെയാണ് അവർക്കാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത്. സോ സാമ്പിൾ ചാൻസസ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. എന്താണ്? അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ,
next we will come to the to our records making. Okay. So നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് റെക്കോർഡുകൾ വേണം. റഫ് റെക്കോർഡ് വേണം, ഫെയർ റെക്കോർഡ് വേണം. ദെൻ എന്താണ്, ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ. അത് 6 സെക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടും. സോ നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്, കണ്ടിന്യൂസ് എവാലുവേഷൻ. കണ്ടിന്യൂസ് എവാലുവേഷൻ എന്താ, സെഷണൽ മാർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. കണ്ടിന്യൂസ് എവാലുവേഷൻ. കണ്ടിന്യൂസ് എവാലുവേഷൻ എന്താ, റഫ് റെക്കോർഡിന് 10 മാർക്ക്, ഫെയർ റെക്കോർഡിന് 10 മാർക്ക്. അപ്പൊ 20 മാർക്ക്. മോഡൽ ചെയ്യുന്നതിന് 20 മാർക്ക്. അപ്പൊ 40 മാർക്ക്. 10 മാർക്ക് എന്തിനാണ്, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ്, യുവർ റെഗുലാരിറ്റി. റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാണ് കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ നോളജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന നോളേജ് നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് നോളജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ഫുൾ ഡേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ റെഗുലാരിറ്റിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. 10 മാർക്ക് എന്തിനാണ്, റെഗുലാരിറ്റി. സോ ഇതിനെന്താണ്, ടോട്ടല് 50 മാർക്ക്. 50 മാർക്ക്. കണ്ടിന്യൂസ് എവാലുവേഷൻ, റഫ് റെക്കോർഡ് 10, ഫെയർ റെക്കോർഡ് 10, മോഡൽ 20, പിന്നെ സെഷനല് ടോട്ടൽ എന്താണ്, അറ്റൻഡൻസ് റെഗുലാരിറ്റിക്ക് 50 മാർക്ക്. അങ്ങനെ 10 മാർക്ക്, 50 മാർക്ക്. ദെൻ ഫൈനൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ 50 മാർക്കുണ്ട്, ഇതിൽ 50 മാർക്ക് ഉണ്ട്. അതിലെന്തൊക്കെയാണ്, ഫെയർ റെക്കോർഡിന് 5 മാർക്ക്, പ്രൊസീജിയറിന് 5 മാർക്ക്, വൈവ 5 മാർക്ക്, വർക്കിന് 35 മാർക്ക്. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ 100 മാർക്സ്. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്രയാണ്, 100 മാർക്സ്. കണ്ടിന്യൂസ് എവാലുവേഷൻ 50 ആൻഡ് മോഡൽ 50. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡ്രോയിങ് നോക്കൂ. നമ്മുടെ ഇതുണ്ട്, ഫെയർ റെക്കോർഡ്. ഫെയർ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലിജിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള എഴുത്തായിരിക്കണം. എഴുതുന്നത് ആർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വായിക്കാവരുത്. അത് ആർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് എഴുത്ത് നീറ്റാക്കണം. ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ടു മേക്ക് യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഗുഡ്. അങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കുക, നന്നാക്കി എഴുതി പഠിക്കുക. അത് ആരും വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വായിക്കാവരുത്. അത് നമ്മൾ ഓരോ സമയവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പകുതി ആക്ടിവിറ്റീസും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, റഫ് റെക്കോർഡിൽ ഫെയർ റെക്കോർഡിലൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് എഴുതാം. സോ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ദെൻ എന്താണ്, ഇപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കാർപ്പൻട്രിയുടെ ഒരു മോഡലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാർപ്പൻട്രിയുടെ ഒരു മോഡൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കോർണർ ബൈഡിൽ ജോയിന്റാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കോർണർ ബൈഡിൽ. അപ്പൊ ഇതിന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there are some principles in drawing. മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡ്രോയിങ്ങിലോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് തോന്നിയ മാതിരി നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ. നോക്കിക്കോളൂ, ഇങ്ങനെ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ദിസ് ഈസ് എ തിക്കർ ലൈൻ. ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലൈൻ ഈസ് എ തിക്കർ ലൈൻ. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദി ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ. അത് തിൻ ലൈൻ ആയിരിക്കണം, ഏകദേശം ഇതിന്റെ പകുതി. എന്നിട്ട് the reading size should be readable from left to right. Left to right read ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ. ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് റീഡ് ചെയ്താലായിരിക്കണം അതിന്റെ കറക്റ്റ് സൈസ് കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60 29 ആണ്. ഓക്കെ. അതിനാണ് നമ്മൾ റീഡബിൾ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. Thickness of the line should be thinner and arrowhead should be closed arrowhead. ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. Okay, should be a closed arrowhead. Closed arrowhead ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളും കൂടി ഉണ്ട്. 1 mm thickness ആണ്, 3 mm നീളം കൂടെ കണക്കും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ മാറ്റി ചെയ്യുക. പിന്നെ എഴുതുന്നത് ഇതിന്റെ എന്താണ്, ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിന്റെ കോർണർ. അപ്പൊ എഴുതിയത് എന്താണ്, കോർണർ ബ്രൈഡിൽ ജോയിൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബ്രൈഡിൽ ജോയിൻ അത്ര എഴുതുന്നത്. അതൊന്നും ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അങ്ങനെ സ്ക്രിബിളിംഗ് ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഇൻ ഡ്രോയിങ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കോർണർ ഷുഡ് ബി ബ്ലോക്ക് ലിറ്റിസ്. കോർണർ. ഓക്കെ.
join. JOIN. Block letters only in all drawings. റെക്കോർഡിലുള്ള എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സിലും എന്തായിരിക്കണം, ബ്ലോക്ക് ലെറ്ററിലായിരിക്കണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഡയമെൻഷനിങ്. ദെൻ എന്താണ് ഔട്ടർ ലൈൻ ഷുഡ് ബി തിക്കർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് റീഡിംഗ് ഷുഡ് ബി എന്താണ് റീഡബിൾ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സൈസ് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഹിയർ 60 ഇവിടെ എഴുതരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. above the line. Okay, so that is correct. So ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അല്ലാത്ത റെക്കോർഡിന് മാർക്ക് തരുന്നതല്ല. ഓക്കെ. സോ നോക്കിക്കോളൂ, എന്താണ് റീഡബിൾ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് above the line it is readable from left to right and നോക്കൂ ഈ arrow head should be closed arrows. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പിളോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ദെൻ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി ബോധവാന്മാരാവുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി ബോധവാന്മാരാവുക. നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരിക. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് ഫോളോ ചെയ്യാം, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ കം ഔട്ട്. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത്. സോ താങ്ക് യു ആൾ.